discussed yesterday, what we learned yesterday. Very good. Okay, monopolistic market. Monopolistic Market. Okay. So don't get confusion. So read the question twice. That is important because in the market, the monopoly, monopolistic, and monopolistic competition. So here, monopoly and monopolistic both are the same. But when it is added as like competition, it is different. And when it is a question of the last market is nothing but today the question that was asked in the 2019 as question number 14. Question number 14, it was asked in the last 2019 question paper. Explain how oligopoly market prevent economic concentration. This is the question. So, oligopoly market is an extension, it is more than two. Simple, very simple. If it is a duopoly, two. Of course, that is not there in our syllabus. మన syllabus లో duopoly market లేదు. Duopoly means two to sell. Okay? But we have oligopoly market. So, instead of two, we add few. FEW, few. కొద్ది మంది, తక్కువ మంది. Less sellers. In other words, not many, not few, not two, sorry. ఇద్దరి కంటే ఎక్కువగా ఉండి అలాగని మరీ ఎక్కువగా లేని మార్కెట్. మార్కెట్ మీన్స్ హియర్ వీఆర్ స్పీకింగ్ అబౌట్ sellers, number of sellers, based on number of sellers. But coming to the buyers is always more in any market, whether it is a monopoly market or perfect competition or monopolistic competition. So, because the people, especially in India, the number of buyers are more because the consumers are more. If you take, for example, small countries which are less than our district, then we can say that the buyers are less in number or something like that. But here the question is, as far as India is concerned, whatever may be the market, always the buyers are always more in number. కాబట్టి అది కామన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్పేసుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ మార్కెట్ లో మనకి ఇండియన్ కండిషన్స్ లో సెల్లర్స్ నెంబర్ నే ఎక్కువగా కన్సిడర్ చేస్తాం. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్లర్స్ ఆర్ మోర్ దెన్ 2, maybe 3, maybe 5, maybe 12, maybe 15, then it is called as oligopoly market. ఆ మధ్య ఎవడో చెప్పాడు ఏదో 10, 15 ఏదో చెప్పాడు, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్. దట్ డెఫినేషన్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ few to sell, many to buy. Because those who are interested for the commodities and services, they will buy. So here oligopoly market is a market where the number of sellers are few, more than two, but few. That is oligopoly market. Very good. Then what about the product? So this is important. So in the market, when we go with the few numbers or few firms, in other words,
few firms in this in the industry. There are only few firms in the industry. So you know what is meant by firm and industry? Anybody please? రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి ఎవరైనా? Group of firms is called industry. A group of firms producing similar products. That is important. A group of firms producing similar products. Or we can use the word like identical products. They are called as industry. So here we can give a lot of examples. Scooter industry, లేదా automobile industry. That is best example for oligopoly market. TVS scooters are there, Bajaj scooters are there. Of course, Bajaj is not at present. Honda is there, Hero is there, Yamaha is there. So, if you take like that, there are few firms. And what we call it as a two-wheeler industry. Autos are there, three-wheeler industry. Cars are there, four-wheeler industry. But totally we may call it as automobile. That is different. Within the automobile, two-wheelers are there, three-wheelers are there, four-wheelers are there, and heavy vehicles are there. So in that way, the best example in India is automobile industry. Few firms are producing two-wheelers. So we call it as a two-wheeler industry or two-wheeler market, in other words. So that's why we call it as few firms in this industry, because all are similar. ఏదో స్కూటర్స్ అన్ని ఒకలాగే ఉంటాయి. లోపల ఏదైనా ఇంజన్ మారచ్చు, డిజైన్ మారచ్చు, కలర్ మారచ్చు, బట్ we call it as a scooter. So in that way, each firm contributes a sizable share of the total market. Any decision taken by one firm influence the other actions of other firms in the industry. The various firms in the industry compete with each other. ఎప్పుడు పోటీయే. ముఖ్యంగా మన ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీలో ఆల్గోపోలీ మార్కెట్ లో హోండా ఈస్ కంపీటింగ్ విత్ హీరో ఈస్ కంపీటింగ్ విత్ టీవీఎస్ ఈస్ కంపీటింగ్ విత్ యమహా. సో దీస్ ఆర్ ద ఫోన్స్ బేసికల్లీ. బట్ హోండా ఈజ్ అ లీడింగ్. నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు ఏ స్కూటర్లు ఎక్కువగా మార్కెట్ లో డిమాండ్ ఉందన్నది. అయితే ఇవన్నీ ఒకే ప్రైస్ లో ఉండవు. అప్పుడు కన్స్యూమర్ ఏమనుకుంటాడంటే, బయ్యర్ ఏమనుకుంటాడంటే, స్కూటర్స్ అన్ని ఒకటే కదా, ఏది తక్కువ ఉంటే అది కొనుక్కుంటే బాగుంటుందేమో అనుకుంటాడు. కానీ అక్కడ అలా డెసిషన్ తీసుకోడు. కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ చాలా, సెల్లింగ్ కాస్ట్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాయి. స్కూటర్ కొనండి, హోండా బాగుంటుందండి, ఎందుకంటే చాలా ఎక్కువ కనపడుతున్నాయి అవే, అందరూ బాగానే ఉందంటారు. ఇంకా అంటే బికాస్ ఆఫ్ లాట్ ఆఫ్ బ్రాండింగ్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆర్ ఈవెన్ ద టెక్నాలజీ మేబీ, ఎందుకో అది డామినేట్ చేసింది ఆల్గోపోలీ మార్కెట్ లో. దాని ప్రైస్ ఎక్కువైనా దాన్నే కొంటున్నారు. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న థియరీ ఏది ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంది కదా, దాని డిమాండ్ తగ్గాలి కదా. కానీ అక్కడ ఏమవుతుంది, మార్కెట్ లో అదే సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి. దే ఆర్ వెరీ టూ సబ్స్టిట్యూట్స్ బికాస్ ద టోటల్ ఇండస్ట్రీ which produces different, the same products but with different in color or design or whatever maybe.
So that is called few firms. Please take a small note. ఏదో 4-5 పాయింట్లు చెప్తాను, రాసుకోండి. ఆలిగోపొలి, ఆలిగోపొలి, OLI GOPOLY, ఆలిగోపొలి. ఆలిగో మీన్స్ ఫ్యూ, FEW, ఫ్యూ. పొలి మీన్స్ మనకి తెలుసు, మొనోపొలి నుంచి కూడా అర్థమైపోయింది మనకి, సెల్. ఫ్యూ టు సెల్, ఫ్యూ టు సెల్. ఆలిగోపొలి మీన్స్ ఫ్యూ టు సెల్. The word came from Greek. ఆలిగోపొలి అనే పదం గ్రీక్ పదం నుంచి వచ్చాయన్నమాట. అఫ్ కోర్స్ మనకి ఎకనామిక్స్ లో చాలా వరకు గ్రీక్, అట్లాగే మీకు లాలో కూడా లాటిన్ అని, గ్రీక్ అని, ఇలా ఫ్రెంచ్ అని, ఇలా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి. అఫ్ కోర్స్ మన అంటే బేస్ కోసం, తెలుసుకోవటం కోసం. ఆలిగోపొలి టర్మ్ ఈజ్ ఏ గ్రీక్ టర్మ్. ఆలిగో మీన్స్ ఫ్యూ, ఆలిగో మీన్స్ ఫ్యూ. Okay, and poly means cell. Oligopoly is the form of, please write it, it is a form, form of imperfect competition. It is a form of imperfect competition where, please write it, where there are few firms, there are few, FEW, few firms in the market, selling either, either, selling either homogeneous products, HOMOGENEOUS. అదేదో స్పెల్లింగ్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. లేదంటే సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్ అనొచ్చు, లేదా క్లోజ్ సబ్స్టిట్యూట్స్ అని కూడా అనొచ్చు. ఓకే, సిమిలర్ ప్రోడక్ట్స్, హోమోజీనియస్ ప్రోడక్ట్స్, క్లోజ్ ప్రోడక్ట్స్, which are close, CLOC, close, but not perfect substitutes, but not perfect substitutes of each other, ఇది ఇంట్రడక్షన్. మెయిన్ క్వశ్చన్ కి ఎప్పుడు కూడా ఆ మార్కెట్ గురించి కొంత రాయాలి. ఓకే, దెన్ ఫీచర్స్, మెయిన్ ఫీచర్స్ ఆఫ్, అంటే సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకోండి. మెయిన్ ఫీచర్ నెంబర్ 1, few firms, FEW, few firms. Second feature, interdependence, INTERDEPENDENCE, interdependence. That is the second side heading. Third side heading, indeterminate, indeterminate అంటే డిటర్మిన్ చేయలేము, నిర్ణయించలేము అని దాని అర్థం. ఇండిటర్మినేట్ డిమాండ్ కర్, ఫోర్త్ వన్, 4వ లక్షణం, అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కాస్ట్స్. The last one, 5th one, price rigidity, price rigidity, PRICE, price rigidity, 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 price rigidity. So these are the features of oligopoly market.
అయితే అసలు మనకు అడిగిన క్వశ్చన్ హౌ ద ఆలిగోపోలీ మార్కెట్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద ఆలిగోపోలీ మార్కెట్ ప్రివెంట్ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. అది క్వశ్చన్. మరి మనం రాస్తున్నది ఏంటి? ఫ్యూచర్స్ రాస్తున్నాం. ఫ్యూచర్ లేదు. ఫ్యూచర్స్ తెలియకుండా ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అది ఎలా తగ్గిస్తుందంటే మనం రాయలేం కదా. సో వీ టేక్ ద ఫ్యూచర్స్ ఫస్ట్. హియర్ యు నీడ్ నాట్ రైట్ డయాగ్రామ్. ఈ క్వశ్చన్ కి నిజానికి డయాగ్రామ్ రాయనక్కర్లేదు. ఫ్యూచర్స్ రాసి అది ఏ విధంగా ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ మీన్స్ రెడ్యూసింగ్ ద ఎకనామిక్ పవర్, అంటే ఆర్థిక శక్తిని మనకి తగ్గిపోతుంది అనమాట. అది దాని అర్థం. అఫ్ కోర్స్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ let us explain each and every side heading. Few firms అంది మనం చెప్పేసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇంటర్ డిపెండెన్స్. తెలుగులో దాన్ని ఒక సంస్థ వేరొక సంస్థపై ఇతర సంస్థలపై ఆధారపడి ఉండటం ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అంటారు. డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్ ఫర్మ్స్ ఈస్ కాల్డ్ as interdependence. For what? The interdependence, so the decisions of all the firms in the industry are interdependent. నా ప్రైస్, నా అవుట్పుట్ ఇంకొకరి ప్రైస్ తో డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. దాన్నే ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అంటారు. అంటే నేను నా స్కూటర్ కి ఎంత ధర పెడతాను, అసలు నా స్కూటర్ ధర కంటే పక్కవాడు ఎంత అమ్ముతున్నాడు. సో జనరల్ గా మనకి సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే మన గురించి కంటే పక్కవాడి గురించి తెలుసుకోవటం ఎక్కువగా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. సో అలాగే ఇక్కడ ఆలిగోపోలీ మార్కెట్ లో పక్కవాడు ఎలా వెళ్తున్నాడు, మనతో వాడు పోటీ ఉంది. పోటీ ఉండటం మంచిదే. ఎవరికి మంచిది పోటీ ఉంటే? నాతో కొద్దిగా మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఉన్నది 25 మంది, అందులో యాక్టివ్ గా వింటున్నది 10 మంది. మిగిలిన వాళ్ళు అక్కడెక్కడో పడేసి మీ పనులు మీరు చేసుకుంటారు. నాకు తెలుసు, ఇది నేను చెప్పింది కాదు, ఒక సర్వేలో తేలింది. ఉన్న వాళ్ళైనా ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి. ఇక్కడ చెప్పమ్మా సార్. మార్కెట్ ఎనీ మార్కెట్ కి మంచిదండి. కాంపిటీషన్ ఉంటేనే మంచిది సార్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. ఎవరికి మంచిది? మార్కెట్ ఎనీ మార్కెట్. కన్స్యూమర్స్, బయర్స్ కి బయర్స్ ఆర్ కస్టమర్స్ మనకి మంచిది. కాబట్టి ఇక్కడ హౌ ఇట్ విల్ కరెక్ట్ గా పాయింట్ కి వస్తాము. ఏంటంటే హౌ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ద ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. అది ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు ఇంకా. ఎందుకని? ఇంటర్ డిపెండెన్స్. ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్య పోటీ ఉంటుంది. పోటీ ఎక్కువగా లేకపోయినా పోటీ అనేది తప్పదు. ఇంటర్ డిపెండెన్స్ వలన ఒకడి మీద ఒకటి పోటీ కొద్దిగా ఉండటం వల్ల అది కస్టమర్ కి ఉపయోగం. ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్ కి ఏం చేస్తారంటే వాడు ఏ క్వశ్చన్ అయితే అడిగాడో దాన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్ గా వాడుకోవాలి. హౌ ఇట్ ప్రివెంట్స్ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని ఒక సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టుకొని అప్పుడు పాయింట్ వైజ్ రాసుకురావాలి. అంతే తప్ప మనం ఏదో ఫీచర్స్ రాసేసాం, డయాగ్రామ్ రాసేసాం, అది బ్రహ్మాండంగా రాసేసాం అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. వాడు అడిగినది మనం చెప్పాలి. అది చెప్పినా చెప్పకపోయినా సైడ్ హెడ్డింగ్ లో అది కనపడాలి. సార్ ఆడేదో అడిగాడండి, వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్, మనకి ఎక్కడ లేదు కదా, రాయు. అడ్వాంటేజెస్ సైడ్ హెడ్డింగ్ పెట్టు. నీకేం తెలుస్తుంది రాయు. అంతే తప్ప వాడు అడిగింది చెప్పకుండా నీకు తెలిసింది రాసుకోవటం అది తప్పు. వాడికి అక్కడ ఏగో దెబ్బతింటుంది అనమాట. నేనేంటి అడిగాను, ఈడేం రాశాడు.
వాడు అడిగింది నీకు తెలిసినా తెలియకపోయినా ఆ విషయాన్ని సైడ్ హెడ్డింగ్ లో పెట్టి రాయాలి. ఓకే, సో ఇంటర్ డిపెండెన్స్ ఉండటం వలన వాళ్ళ మధ్య కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. ఆ కాంపిటీషన్ ఉండటం వల్ల ఎకనామిక్ బయ్యర్ విల్ గెట్ ద అడ్వాంటేజ్. సో దట్ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. మార్కెట్ లో ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. ఇక్కడ హౌ ఇట్ ప్రివెంట్స్, ఇట్ విల్ రెడ్యూస్. మార్కెట్ లో వాళ్ళ మధ్య పోటీ అంటే సెల్లర్స్ మధ్య పోటీ కొంత ఉంటుంది కాబట్టి అది బయ్యర్ కి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది. ఆ విధంగా ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు అనుకుందా, కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఇద్దరు ఉన్నారనుకో, కాన్సన్ట్రేషన్ కొద్దిగా తగ్గుతుంది. ఇక్కడ తక్కువ మంది ఉన్నారు కాబట్టి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది మనకి అడ్వాంటేజ్. అంటే అక్కడ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఉండదు. అంటే మనకు నచ్చింది కొనుక్కుంటాం, వీడి దగ్గరే కొనాలని లేదు, వీడి స్కూటరే కొనాలని లేదు. సో ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ ద ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ because number of sellers are competing with each other. ఓకే, ఆ విధంగా మీరు చిన్నపిల్లలు కాదు, అలాగని పెద్దవాళ్ళు కూడా కాదు, కానీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్, యూ కెన్ యూజ్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్. ఏదో ఆ పుస్తకంలో ఉందండి అదే రాయాలా, ఈ పుస్తకంలో ఉంది ఇదే రాయాలా, ఇంకో మాస్టర్ చెప్పారు ఇదే నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు రాసుకో. నీకు భాషా పరిజ్ఞానం ఉంటే, కన్స్ట్రక్షన్ తెలిస్తే చక్కగా హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా పాపం కొంతమంది తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాడికి తెలుగు పూర్తిగా రాదు, వాడికి ఇంగ్లీష్ ఎలాగా రాదు. సో వాళ్ళకి ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలి అంటే వాళ్ళు ప్రస్తుతం దే కెన్ మేక్ ఎ ప్రాక్టీస్. కొంత పెంచుకోవాలి, తప్పదు. నువ్వు తెలుగులో ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ ఉండదు, పరిమితంగా అమ్మకందారులు ఉంటారు అంటే ఎవడు అక్కడ చూడడం. యు మస్ట్. అందుకే మీకు సైడ్ హెడ్డింగ్స్ ఇంగ్లీష్ లో చిన్న చిన్న పదాలతో సైడ్ హెడ్డింగ్స్ చెప్తున్నాను. అక్కడ మీకు బ్రోకెన్ ఇంగ్లీషే. డోంట్ థింక్ దట్ సార్ అక్కడ ఈజ్ వజ్ ఈ అలాంటిది పట్టించుకోరు. సబ్జెక్ట్ లో స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ కూడా పట్టించుకోరు. కాకపోతే భాషలో ఆ భావం వచ్చిందో లేదనేది ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ ఎనీబడీస్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ బట్లర్స్ లాంగ్వేజ్. ఇన్ఫాక్ట్ మనం ఏంటో లేనిపోని గౌరవం ఇస్తుంటాం, మన దౌర్భాగ్యం. సో ఎనీహౌ this leads to కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది తగ్గుతుంది అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇంకా రెండోది ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో టు ద కమింగ్ టు ద వాట్ యు కాల్ ఇండిటర్మినెంట్ డిమాండ్ కర్వ్, అది మనకి కాన్సన్ట్రేషన్ దానికి సంబంధం ఉండదు. అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ దగ్గర మళ్ళీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో జనరలీ when the oligopoly market when the advertisement costs are going on increasing, మనకి అది బయ్యర్ కి అడ్వాంటేజా డిసడ్వాంటేజా? అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంటే అది బయ్యర్ కి అడ్వాంటేజా డిసడ్వాంటేజా? డిసడ్వాంటేజ్. వెరీ గుడ్, టోటల్లీ డిసడ్వాంటేజ్. బికాస్ అదంతా మన నెత్తి మీద పడుతుంది. మనం విపరీతంగా చూసేస్తుంటాం అడ్వర్టైజ్మెంట్లు. ఒరే పిచ్చోడా, దానికి డబ్బులు ఇచ్చేది నువ్వే. ఎందుకంటే ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్ నే సెల్లింగ్ కాస్ట్ అంటారు. ఆ సెల్లింగ్ కాస్ట్ నీ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ మీద పడుతుంది. కాబట్టి దేనికైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ తక్కువ ఉంటుందో దాని కాస్ట్ తక్కువ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎకనామిక్స్. అదేంటి మనుషులు, అది ఎలాగా అంటే మీకు కొద్దిగా అర్థం చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ప్రియా పచ్చళ్ళు విపరీతమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్. 10 రూపాయలు ఓపెన్ చేస్తే ప్యాకెట్ లో ఇంతే ఉంటుంది.
పాపం మన ఇంటికి రోజు సైకిల్ మీద తీసుకొని వస్తారు. ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి నుంచి పాపం కొంతమంది ఈ పచ్చళ్ళు తయారు చేసి అమ్ముకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఈ కోవిడ్ పరిస్థితుల వల్ల ఎవడు ఎక్కడికి రావట్లేదు, అది వేరే విషయం. వాడు 10 రూపాయలకి ఈ ప్రియా పచ్చడికి 3 రెట్లు పచ్చడి ఇస్తాడు. ఆడికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉండదు, మన కాళ్ళ దగ్గర తీసుకొస్తాడు. కానీ మనం చస్తే కొనం, ఎందుకంటే అది బాగదు, ఎందుకంటే దానికి అడ్వర్టైజ్మెంట్ లేదు. ఎందుకంటే మనకి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు కనపడి ఆ ప్రోడక్ట్ ని వాళ్ళు వాడుతున్నారని చెప్తేనే మనకు నమ్ముతాం, అంతే తప్ప మనం వాడి బాగుందని చెప్పడానికి ఇష్టపడం. దిస్ ఇస్ ద వర్స్ట్ సైకాలజీ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ హ్యావ్. ఇండియన్స్ కున్న దరిద్రపు సైకాలజీ ఏంటంటే ఏదో ఎవడో చెప్పేయాలి గొప్పోడు, ఏదో ఐశ్వర్యరాయ్ అది రాసుకుంది సబ్బు, అది రాసుకుంటే నేను ఐశ్వర్యరాయ్ని అయిపోతాను. ఈ దరిద్రపు సైకాలజీ వల్లనే సెల్లింగ్ కాస్ట్ పెరిగిపోతున్నాయి. సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఎంత ఉంటుందంటే ఒక్కోసారి ప్రోడక్ట్ 10 రూపాయలు, సెల్లింగ్ కాస్ట్ 100 రూపాయలు, అంటే 110 రూపాయలు నువ్వు పే చేస్తావు. అంత కాస్ట్లీ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కి, బ్రాండింగ్ కి చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెడతారు, కోట్లు ఖర్చు పెడతారు. ఎందుకంటే ఆల్గోపొలి మార్కెట్ లో వాడు నిలబడాలి. స్కూటర్ అంటే అదే జ్ఞాపకం రావాలి, ఇంకోటి జ్ఞాపకం రాకూడదు. పేస్ట్ అంటే అదే జ్ఞాపకం రావాలి, ఇంకోటి జ్ఞాపకం రాకూడదు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద ఆల్గోపొలి మార్కెట్. సో అప్పుడేమవుతుందంటే జనరల్ గా ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ వలన కొంతమంది దానికి బానిసలైపోయి ఆ ప్రోడక్ట్ ని ఎక్కువ, ఐ మీన్ దే మే పే మోర్ ప్రైసెస్ బికాస్ the advertisement costs or selling costs will be there. So in that way it is an disadvantage to the buyers, whereas it is an advantage to the sellers. ఎందుకని వాడు ఎక్కువగా అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేస్తే వాడి దగ్గర ప్రోడక్ట్ ఎక్కువగా బ్రాండింగ్ అయిపోయి సేల్స్ పెరిగి వాడు మార్కెట్ ను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటాడు. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ విల్ బి దేర్ అండర్ ద ఆల్గోపోలి మార్కెట్. సో మనం ఇంటర్ డిపెండెన్స్ అంటే తెలిసే ఉంటుంది. అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ లో ఇండస్ట్రీలో ఒకడి మీద ఒకడు డిపెండ్ అయ్యి ఉంటారు. ఆ విధంగా ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ లో వీడు ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అవతల వాడి ప్రైస్ బట్టి డిసైడ్ చేస్తుంటారు. సో దానివల్ల పోటీ ఉంటుంది, అది బయ్యర్కి అడ్వాంటేజ్. కానీ బయ్యర్కి ఒకసారి సెల్లింగ్ కాస్ట్ వల్ల మోసపోతుంటాడు. ఎందుకంటే వాడు అది ప్రోడక్ట్ బాగోకపోయినా బ్రాండ్ అని ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ చూసి దాన్ని కొనటం జరుగుతుంది. దానివల్ల వాళ్ళు దే మే లూజ్ దేర్ మనీ ఆర్ లూజ్ దేర్ వాట్ యు కాల్ ద క్యాష్, అంటే డబ్బులు పోగొట్టుకోవటం. ఇలా చెప్తే మీరు నన్ను గ్యారెంటీగా తిట్టుకుంటారు. ఏంటి మాస్టారు, రోడ్డు మీద పోయేదాన్ని కొనుక్కోవటమా? బజార్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఏ ప్రోడక్ట్ కొనాలంటే పలానా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉన్నటువంటి ప్రోడక్ట్ కొనాలి. కానీ ఆ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అయ్యే ఖర్చు షాపోడు భరించట్లేదు, మ్యానుఫ్యాక్చరర్ భరించట్లేదు, నువ్వు భరిస్తున్నావు. అది జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. So the more the advertisement, the more the branding, the higher the exploitation, the higher the pay, the customers or the buyers will pay. So this is what you call on the other side, though there is no economic concentration, but people are being exploited. అంటే ప్రజలు మోసపోతుంటారు. అయితే అది ఎంతో కాలం ఉండదు. ఏదో పాపం అడ్వర్టైజ్మెంట్ వచ్చింది కదా అని చూసి అది కొంటారు, మొహానికి రాసుకుంటారు, ఏదో మొహం నిండా చందాలం తయారవుతుంది. అప్పుడు అమ్మో అది మంచి ప్రోడక్ట్ కాదు, ఏదో అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూసి కొనేసాము. మన ఈ మధ్య కాలంలో చాలా ఎక్కువగా ఈ టీవీల్లో వాటిల్లో పరమ దరిద్రపు అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ వస్తున్నాయి. దయచేసి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండి అస్సలు కొనటానికి
వెళ్ళకండి, ఎందుకంటే టోటల్లీ చీటింగ్, ఎస్పెషల్లీ ద చైనీస్ ప్రోడక్ట్స్. మొత్తం ఏదో సెల్ అంటాడు, అది ఇన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అంటాడు, దానికి చాలా చీప్ గా ఉంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్ టు ద మార్కెట్. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గో ఇన్ డీప్ ఇన్ టు దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ ప్రైస్ రిజిడిటీ. ఆల్గపల్లి మార్కెట్ లో ఎవడి కాడు ఆ ధరల్ని ఉండిపోతారు అంతే. అంటే నేను ఇంతే, నా యాక్టివా హోండా యాక్టివా స్కూటరు 90,000 అంతే, వెస్పా ఏదో 80,000, ఇంకొకటి 70,000 అంతే, అలా ఉండిపోతారు. దాన్నే ప్రైస్ రిజిడిటీ అంటారు. ఎవడి కాడు ధరలను ఒక దగ్గర నిర్ణయం చేసుకొని దానికి కట్టుబడి ఉండిపోతారు. అది కస్టమర్స్ కి లేదా బయ్యర్స్ కి మంచిదా కాదా? ఈజ్ ఇట్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? ప్రైస్ రిజిడిటీ ఈజ్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్? Disadvantage. ప్రైస్ రిజిడిటీ మంచిదా కాదా? No, sir. వై? ఇట్ ఈస్ బ్యాడ్. High costly. అంటే వాళ్ళు పోటీకి రారు. వాళ్ళు నేను ఇంతే అంటాడు, కావాలంటే అది కొనుక్కో, లేకపోతే ఇంకెవరి దగ్గర కొనుక్కో అంటాడు. సో ఇక్కడ అంటే ప్రైస్ రిజిడిటీ అనేది కాంపిటీషన్ తగ్గిస్తుంది. కాంపిటీషన్ ఉంటే ప్రైస్ తగ్గుతుంది, కానీ ప్రైస్ రిజిడిటీ ఉంటే కాంపిటీషన్ ఉండదు. నేను ప్రైస్ ఫిక్స్ చేసుకుని దాని చుట్టూ నేను ఉంటాను. అలాంటప్పుడు కస్టమర్ కు కాంపిటీషన్ లేకపోవటం వల్ల he will lose what you call the money. So this is a very bad thing, because economic concentration లో అది కొంత మేరకు ప్రజల్ని ఒక రకంగా మోసం చేయటానికి అవుతుందన్నమాట ప్రైస్ రిజిడిటీ అనేది. సో ప్రైస్ రిజిడిటీ ఈస్ ఏ బ్యాడ్ ఎలిమెంట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ ఆల్గోపలి ఈస్ కన్సర్న్. అలాగే అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా బ్యాడ్ కాన్సెప్ట్. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి డిసడ్వాంటేజ్ నే మనం హౌ ఇట్ ఈస్ గుడ్ టు ద సొసైటీ ఆర్ బ్యాడ్ టు ద సొసైటీ, ఆర్ ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ వి టేక్ ఓన్లీ ద టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ ద ఆల్గోపలి మార్కెట్ ప్రివెంట్ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఇక్కడ ఎప్పుడు కూడా క్వశ్చన్ లో వాట్ ఈస్ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అది చెప్పాలి ముందు. అంటే మనకి ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ అని అంటాం ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటే. సో ఆల్గోపలి మార్కెట్ లో ఎవడు మార్కెట్ వాడు ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ పోతాడు. అలా ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ పోవటం వల్ల కాంపిటీషన్ అనేది తగ్గిపోతుంది. దానివల్ల కన్స్యూమర్స్ పాపం కొంత ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ కి గురవుతుంటారు. సో ఇలా జనరలైజ్ చేసి చెప్పాలి. సో టుడే ఐ జస్ట్ డెల్ట్ ఓన్లీ విత్ ద what you call the features and how the features appear in the oligopoly market will go for economic concentration and how to eliminate the economic concentration, and that is how to prevent, how oligopoly market prevent economic concentration. అది జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పాలి. మనం ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవన్నీ ఏదో అది అడ్వాంటేజా డిసడ్వాంటేజా గుడ్డా బ్యాడ్ అనేది చెప్పుకున్నాం. బట్ ఎకనామిక్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది అది తగ్గిస్తుందా తగ్గించదా? ఒక లక్షణాన్ని తీసుకొని ఆర్థిక శక్తి కేంద్రీకరణ ఈ లక్షణం వల్ల అవుతుందా అవదా అంతే. దెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ సపోర్టింగ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ అపోజింగ్. Then automatically it will become a very good answer for the particular question. Of course, ఇది ఏదో కాస్త అప్లికేషన్ పార్ట్ లో అడగటానికి ప్రయత్నం చేశాడు. నాకు తెలిసి ఎక్కడ కూడా మనకి ఈ బుక్స్ లో దీనికి సంబంధించిన నోట్స్ అంటే కరెక్ట్ గా ఈ క్వశ్చన్ కి సంబంధించిన నోట్స్ కానీ పాయింట్స్ కానీ దొరకవు.
అది మనం ఊహించుకొని రాయాల్సినటువంటి పాయింట్స్ అన్నమాట. అలా కూడా ఒకసారి క్వశ్చనింగ్ ఉంటుంది, కాబట్టి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చదవండి. సో వీ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఐ మీన్ మనం ఇంతవరకు మొనోపొలీ మార్కెట్, ఆల్గోపొలీ మార్కెట్, ఏదో పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ కూడా కొంత ఏదో చెప్పుకున్నాం. మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ గురించి ఇంకా ఎక్కడ అడగలేదు. అడిగితే మనం తప్పకుండా దాన్ని కూడా డీల్ చేస్తాము. ఇవన్నీ కూడా 2 చాప్టర్స్, 2 యూనిట్స్, 1, 2, 3, 4 యూనిట్స్ ఇవి నాకు తెలిసి. నా దగ్గర అంటే సిలబస్ చూడలేదు నేను ప్రస్తుతానికి, అంటే ప్రెసెంట్ చూడలేదు. నాకు తెలిసి ఈ మార్కెట్ చాప్టర్ లో 2 యూనిట్స్, ఒకటి మామూలుగా డైరెక్ట్ మార్కెట్ డిమాండ్ సప్లై, ఆ తర్వాత పర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్, తర్వాత మొనోపొలీ మార్కెట్, తర్వాత మొనోపొలిస్టిక్ కాంపిటీషన్, తర్వాత ఆల్గోపొలీ మార్కెట్. సో ఈ 2 టాపిక్స్ ని డయాగ్రామ్స్ తో కాస్త నీట్ గా చదువుకోండి. థియరీ పార్ట్ లాస్ట్ 2, ఏదో మనీ గాడిది గుడ్డు, అది వాటి కాల్ క్యాపిటల్ ఎఫిషియన్సీ, ఇవి థియరిటికల్ పార్ట్స్ అన్నమాట. సో ఎనీహౌ not difficult. So if you have any doubts regarding today's topic, that is oligopoly market, you can ask me. ఆల్గోపొలీ మార్కెట్ లో ఏఆర్ కర్వ్ ని ఇంకో పేరుతో పిలుస్తారు. ఏంటి ఆ పేరు? దేర్ ఇస్ అనదర్ నేమ్ ఫర్ ఏఆర్ కర్వ్ అండర్ ఆల్గోపొలీ మార్కెట్. వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ కర్వ్? ఎస్, వెరీ గుడ్ గాయత్రి, వెరీ గుడ్. కింకీ డిమాండ్ కర్వ్. కింకీ డిమాండ్ కర్వ్, KNKY, కింకీ డిమాండ్ కర్వ్ అంటారు. ఏఆర్ కర్వ్ నే ప్రైస్ లైన్ అంటారు. ప్రైస్ ని బట్టే డిమాండ్ ఉంటుంది, కాబట్టి దాన్ని కింకీ డిమాండ్ కర్వ్ అన్నారు. ఏఆర్ కర్వ్ ని కింకీ డిమాండ్ కర్వ్ అన్నారు. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మళ్ళీ మామూలే ఏఆర్ కర్వ్ ఒక దగ్గర, అంటే కంటిన్యూస్ ఏఆర్ కర్వ్ అక్కడ ఒక డిస్కంటిన్యూగా చెప్పు మానస, చెప్పు. Economic constellation also decreased also as retirement acquired బయోస్టేట్. ఇప్పుడు సెల్లింగ్ కాస్ట్ ఎక్కువ అంటే బయర్స్ డిసడ్వాంటేజ్ చెప్పాం కదా, ఆ పాయింట్ కూడా రాయొచ్చు. అది బయర్స్ కి డిసడ్వాంటేజ్ కదా, ఎకనామిక్ కాంపిటీషన్ కి అది ఒక రకంగా దెబ్బతీస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ డబ్బులన్నీ వాడే అనవసరంగా అన్నెసరీగా పే చేస్తుంటాడు. దాన్ని జాగ్రత్తగా మోల్డ్ చేసి అది ఆ పాయింట్ ని రాయాల్సి ఉంటుంది. మన బుర్ర కొద్దిగా ఉపయోగిస్తుండాలి, ప్రతిదీ కూడా పుస్తకంలో ఉండదు. ఓకే ఓకే ఓకే. సో కింకీ డిమాండ్ కర్వ్ ఉంటుంది, దాన్ని ఏఆర్ కర్వ్ అంటాం. దాని కింద ఏముంటుందన్నమ్మా? ఏఆర్ కర్వ్ కింద ఏ కర్వ్ ఉంటుంది? ఎంఆర్ కర్వ్. వెరీ గుడ్. ఎంఆర్ కర్వ్ కంటిన్యూగా ఉంటుందా, డిస్కంటిన్యూగా ఉంటుందా? డిస్కంటిన్యూగా ఉంటుంది సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. డిస్కంటిన్యూగా ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఏఆర్ ఉంటుందో ఆటోమేటిక్ గా ఎంఆర్ డిస్కంటిన్యూగా ఉంటుంది, డిస్కంటిన్యూ అయిపోతుంది. అందుకే 2 ఎంఆర్ కర్వ్లు కనపడతాయి. డయాగ్రామ్ లో 2 ఎంఆర్ కర్వ్లు కనపడతాయి. ఏఆర్ కర్వ్ ఒకటే. ఏఆర్ కర్వ్ 2 కాదు, ఏఆర్ కర్వ్ ఒకటే. ఇలా వచ్చి కొద్దిగా బెండ్ అవుతుంది, అది ఇది ఒకటే. కాకపోతే ఒక దగ్గర బెండ్ అవుతుంది, కంటిన్యూగా ఉంటుంది. బట్ బెండ్ రావటం వల్ల, కింక్ రావటం వల్ల ఎంఆర్ కర్వ్ డిస్కంటిన్యూ అవుతుంది, ఆ కింక్ రావటం వల్ల. లేకపోతే ఎంఆర్ కర్వ్ కూడా కంటిన్యూగా ఉంటుంది. ఏఆర్కి దిగువన ఎంఆర్ కర్వ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది కూడా కంటిన్యూగా ఉంటుంది, కానీ ఉండదు. ఆల్గోపొలీ మార్కెట్ లో అలా ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఒక దగ్గర ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ వస్తుందో, కింక్ వస్తుందో, ఆటోమేటిక్ గా 2 విడిపోతాయి. మళ్ళీ ఎంఆర్ విడిపోతుంది అనమాట. దాని ఎలాస్టిసిటీ వేరు, దీని ఎలాస్టిసిటీ వేరు.
కింక్ వరకు ఒక ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది, కింక్ తర్వాత ఇంకొక ఎలాస్టిసిటీ ఉంటుంది. అందుకనే దాని కింద ఎంఆర్ కర్వ్ కూడా ఒక కొంతవరకు ఒక ఎలాస్టిసిటీ ఎంఆర్ కర్వ్ ఉంటుంది, ఇంకొక దగ్గర ఇంకొక ఎలాస్టిసిటీ కర్వ్ ఉంటుంది, అక్కడ డిస్కంటిన్యూ ఉంటుంది. అక్కడ ఏదో ఎంసీ రేఖ అందులోంచి వెళ్తే అది అక్కడ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ అనేది ఉంటుంది. చాలా కష్టం ఉన్న వాటిలో మొత్తం డయాగ్రామ్స్ లో అతి కష్టమైన డయాగ్రామ్ ఆల్గోపలి మార్కెట్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్. అసలు ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ లేదు కదా. ఏంటి ఈడు ధర ఎలా నిర్ణయిస్తాడంటే లాడి బట్టి, ఆడెలా ధర నిర్ణయిస్తాడంటే ఈడిని బట్టి. అసలు ఇద్దరు కలిసి ఎక్కడ నిర్ణయిస్తారో తెలియదు. సో ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు రైట్. దిస్ ఇస్ వన్ మోడల్. కింకి అనేది ఒక మోడల్. ఇంకొక మోడల్ ఉంది, మనకి ఎన్ని మోడల్స్ అక్కర్లేదు, ఒక కింకి మోడల్ ఒకటి సరిపోతుంది. సో ఒకవేళ పొరపాటున మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ప్రైస్ డిటర్మినేషన్ కనుక వచ్చేసినట్లయితే జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి, ఆ డయాగ్రామ్ జాగ్రత్తగా వెయ్యాలి. ఓకే, మార్కెట్స్ చాప్టర్ లో పర్ఫెక్టో ఇంపర్ఫెక్టో మొనోపోలియో ఆల్గోపోలియో ఏదో ఒకటి, మొనోపోలిస్టిక్ ఎక్స్ అక్షం మీద ఏమేస్తాం, వై అక్షం మీద ఏమేస్తాం, కామన్. ఎక్స్ అక్షం మీద ఏమేస్తాం, ఏది రిప్రజెంట్ చేస్తాం? అవుట్పుట్ కమోడిటీ. అవుట్పుట్ సింపుల్ గా అవుట్పుట్. ఓకే, కమోడిటీ అవుట్పుట్ ఆర్ సంథింగ్, అవుట్పుట్ అంటే సరిపోతుంది. వై అక్షం మీద ప్రైస్, కాస్ట్, రెవెన్యూ. వెరీ గుడ్. ప్రైస్ కానీ కాస్ట్ కానీ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, ప్రైస్ కానీ కాస్ట్ కానీ. అలా కాకుండా డయాగ్రమ్ విడగొట్టేసాం అనుకుందాం. ఏఆర్ సపరేటు, ఎంఆర్ సపరేటు, ఏఆర్ఎంఆర్ సపరేటు, ఏసీఎంసీ సపరేట్ అంటే అప్పుడు కాస్ట్ రాస్తాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. మార్కెట్ చాప్టర్ కి ఏ డయాగ్రమ్ వేసినా ఎక్స్ యాక్సిస్ వై యాక్సిస్ సేమ్. ఏ రకమైన మార్కెట్ లోనైనా అలాగే రాస్తాం, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద వై యాక్సిస్ మీద. కాకపోతే కాంపిటీషన్ బట్టి ఏఆర్ స్లోప్ ఎలా ఉంటుంది, ఎంఆర్ ఎలా ఉంటుంది, ఏసీ ఎలా. ఎనీ మార్కెట్ ఇప్పుడు ఇదే కదా చెప్పాను, ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఎలా వేయాలి, వై యాక్సిస్ మీద ఎలా వేయాలని చెప్పాను. ఎనీ మార్కెట్ కామన్ ఇంకేదైనా ఉంటుందా? ఎనీ మార్కెట్ కామన్. ఆలోచించండి. ఎనీ మార్కెట్ కామన్. ఏంటి ఎవరు చెప్పట్లేదు? శ్రీవాణి, are you there? వాసవి, గాయత్రి సార్ చెప్పండి. అదే కామన్. ఎనీ మార్కెట్ లో కామన్ ఏముంటుంది? నో కాస్ట్ కర్వ్స్. టార్గెట్ కాంపిటీషన్ లో ఏసీఎంసీ ఒకలాగే ఉంటుంది, ఇంపర్ఫెక్ట్ కాంపిటీషన్ లో కూడా అలాగే ఉంటుంది, ఆల్గోపోలి మార్కెట్ లో అలాగే ఉంటుంది, మొనోపోలిస్టిక్ కాంపిటీషన్ లో అలాగే ఉంటుంది. కాస్ట్ కర్వ్స్ ఆర్ కామన్ ఇన్ ఎనీ మార్కెట్. ఏ రకమైన మార్కెట్ లో అయినా కాస్ట్ కర్వ్స్ ఒకేలాగా ఉంటాయి, యూ షేప్ లో ఉంటాయి. ఏ రకమైన మార్కెట్ లోనైనా ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ ఈక్విలిబ్రియం. ఎన్నిసార్లు చెప్తున్నాను కదా, ఏ రకమైన మార్కెట్ లోనైనా ఈక్విలిబ్రియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఆర్ ఈక్వల్ టు ఎంసీ. ఏ రకమైన మార్కెట్ లోనైనా ఏసీఎంసీ వాటి లక్షణాలు మారవు. ఏసీ యొక్క కనిష్ట బిందువును ఎంసీ దిగువ నుంచి కనిపిస్తుంది. ఏసీ విల్ కట్ ద ఎంసీ ఫ్రమ్ ద బిలో అట్ ద మినిమం పాయింట్ ఆఫ్. అది కంప్లీట్ చేయలేదు నేను, ఎవరైనా చెప్తారని ఆగిపోయాను. ఏసీఎంసీలు ఒకేలా ఉంటాయి ఏ రకమైన మార్కెట్ లోనైనా. అట్లాగే
ఏ రకమైన మార్కెట్లోనైనా ఈక్విలిబ్రియం అనేది ఒకేలా ఉంటుంది. MR/MC దగ్గర ఈక్విలిబ్రియం అవుతాయి. కాకపోతే మార్కెట్ మారే కొద్దీ నార్మల్ ప్రాఫిట్సా, అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్సా, లాసెసా అనేది వస్తుంది. వాట్ డూ యు మీన్ బై నార్మల్ ప్రాఫిట్స్? ఎనీబడి ప్లీజ్? వాట్ డూ యు మీన్ బై నార్మల్ ప్రాఫిట్స్? When total revenue is equals to total cost. ఓకే, ఎనీ అదర్ వే? ఇంకొక రకంగా ఇంకేమైనా చెప్పగలమా? MC is equals to AR is equals to MR is equals to AC, normal profits. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. రెండు కరెక్టే. వేర్ TR is equal to TC or MR is equal to MC is equal to AR is equal to AC. నార్మల్ ప్రాఫిట్స్. వెరీ గుడ్. లాసెస్ ఎప్పుడు వస్తాయి? TC greater than TR. TC is greater than TR. AR is less than AC. That also. AR is less than AC. MR is equal to MC common amma. MR is equal to MC common. When the AR is less than AC, loss వస్తుంది. AR is less than AC, loss వస్తుంది. అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? TR is greater than TC. AR AR is is greater than TC. AR AC తో చెప్పండి. AR is greater AR than is AC. greater than AC. అక్కడ ఇంకో కండిషన్ ఏంటి? MR is equals to MC. MR is equal to MC. AR greater than AC. AR greater than AC. ఏంటిది? అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్సా? Abnormal profits. వెరీ గుడ్. లాసెస్ చెప్పేసారు కదా, అయిపోయింది కదా. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. జాగ్రత్త జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇవన్నీ, ఎందుకంటే ఎగ్జామినేషన్ లో చాలా ఇంపార్టెంట్. నిజంగా డయాగ్రామ్ మీద, మార్కెట్ చాప్టర్ మీద బాగా డిపెండ్ అయిన వాళ్ళు ఆడు 3 అదే తీరు సొల్లు అంటారు. సో నాట్ క్రిటిసైజింగ్ ఎనీబడి, బట్ ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. జాగ్రత్తగా చదవండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చెప్పమ్మా. సార్, అంటే షార్ట్ రన్ ఈక్విలిబ్రియం లోని ప్రాఫిట్స్, నార్మల్ ప్రాఫిట్స్, లాసెస్ ఉంటాయి కదా సార్. వెరీ గుడ్. అదే లాంగ్ రన్ లో అయితే ఓన్లీ అబ్నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ కదా సార్. అంటే మార్కెట్ పెట్టి ఓకే సార్. నేను చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే సార్. షార్ట్ టర్మ్ లో ఈ 3 రకాల ప్రాఫిట్స్, లాంగ్ టర్మ్ లో నార్మల్ ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. మార్కెట్ కనిపించకపోతే